So starting from capitalize, these are called as string functions. Why are these called as string functions? Is because we do the necessary transformations on the string values. Okay, using this functions, we do all the transformations on the string values, which is the reason they are called as string functions. So now, what does capitalize does? Capitalize will do the first letter as a capital and it will change the other letters to the small letters. And what does upper and lower does? Let us see. For example, if you have a city as a field, and here city is in capitalized form. Capitalized form is nothing but first letter is capital. But in any case, for a particular scenario, if you wanted to show all the letters in the upper cases, then you need to use upper function as city. And in the same way, if you use lower of city as lower and city. So upper will make all the letters as capital letters and lower will make all the letters as the small letters. The same case even in click sense where the functions work with the same syntax. So lower city. So when you use upper, all the letters will be taken as uppercase, and when you use lower, all the cities will be names will be taken as lowercase. That is what the upper and lower function does. Text. One thing that you need to understand about the data is, for example, let's take this Excel file. I'm taking some sample data. Let us take employee name, employee ID, salary, report, note, Yashwant, report. Now, this is a simple table. Now, can you tell me what is the difference between these three fields? What is the difference that you observed as soon as when you look at these field values? What did you observe between these three fields? ఈ three fields మధ్య మీకు difference ఏం కనపడుతుంది? Data types difference. Sorry? Data types to difference ఉంది. Okay, that is however we know. What is the other thing that you observe? Clearly observe. I'm asking, what did you observe? EMP name is character type, sir. Employee ID is number type, and salary is money type, sir. Okay. That is what you said, the difference about the data types. I want what is the difference that you observe yet. Can't you see that names are aligned to the left side and numbers are aligned to the right side? Numbers మనకి right side align అయి ఉన్నాయి,
టెక్స్ట్ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ అలైన్ అయింది. అర్థమైంది డిఫరెన్స్? సో నంబర్స్ అనేవి మనకు రైట్ సైడ్ అలైన్ లో చూపిస్తాయి, టెక్స్ట్ అనేవి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ అలైన్మెంట్ లో చూపిస్తాయి. సో ఈవెన్ ఇన్ క్లిక్ వ్యూ లో కూడా మీరు ఏదైనా డేటా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ okay, finish. Let us take this as an example. Sales, reload. So now basically these are the fields that we have where you can see సో నేను చేస్తున్న ఫంక్షన్స్ అన్ని క్లిక్ సెన్స్ లో కూడా సేమే. సో క్లిక్ సెన్స్ లో మీరు చేస్తారని అనుకుంటూ ఉన్నాను. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, చూడండి స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ అన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అలైన్ అయి ఉన్నాయి, న్యూమరిక్ వాల్యూస్ అన్ని రైట్ సైడ్ అలైన్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ అనేది ఫ్యాక్టా డైమెన్షన్? డైమెన్షన్ సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో డైమెన్షన్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? అది నంబర్ గా కాదు, డైమెన్షన్ గా టెక్స్ట్ గా చూపించాలి. అప్పుడు మీరు ఒక నంబర్ ని టెక్స్ట్ గా చూపించాలి అన్నప్పుడు ఇఫ్ యూ జస్ట్ రైట్ text of year as year, మీరు టెక్స్ట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేశారనుకోండి, ఏమవుతుంది అంటే that numbers will be taken from right alignment and will be shown in the left align. చూడండి రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి మారిపోయింది. అంటే యూ కెన్ కన్వర్ట్ అ నంబర్ యాజ్ ఎ టెక్స్ట్. ఒక నంబర్ ని మీరు టెక్స్ట్ లాగా తీసుకొని చూపించచ్చు. 1 second గైస్. నౌ చెప్పు. ఓకే, సో దిస్ నంబర్స్ ఇయర్ అనేది రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ లోకి చూపించింది. అంటే నౌ దిస్ ఇయర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఫ్రమ్ నంబర్ టు టెక్స్ట్. ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు కన్వర్ట్ ఎనీ నంబర్స్ టు ది టెక్స్ట్, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ ది టెక్స్ట్ ఫంక్షన్. మరి టెక్స్ట్ నుంచి నంబర్ కి కన్వర్ట్ చేయొచ్చా? కెన్ యూ కన్వర్ట్ ఎ టెక్స్ట్ టు ఎ నంబర్? మనకు నంబర్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ we have number function as well. But what does this number does? For example, ఇదే తీసుకుందాము. ఇది ఈ నంబర్ టెక్స్ట్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకుందాం. టెక్స్ట్ ఫామ్ లో ఉంది అనుకుందాం. దీని మీద నేను నంబర్ యూజ్ చేయొచ్చా? నంబర్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ కాస్త నంబర్ కి కన్వర్ట్ అవుతుందా అనేది చెక్ చేద్దాం. So if you check the result, no. You cannot convert a text to a number using the number function. Then what is the use of number function? అప్పుడు నంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ ఏంటి? సో ఇక్కడ సేల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నా మీరు ఈ ఫార్మాట్ ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000 సెపరేటర్ గా కామా రావాలి అండ్ 2 డెసిమల్ వాల్యూస్ రావాలి అంటే ఒక నంబర్ ఫార్మాట్ ని మీరు చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే, దెన్ యూ కెన్ యూజ్ నంబర్ ఫంక్షన్. నంబర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి కామా తర్వాత యూ కెన్ స్పెసిఫై హ్యాష్ కామా
హ్యాష్ హ్యాష్ 0.00 అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను అంటే యాజ్ ఈ పర్టికులర్ సేల్స్ ఏదైతే ఉందో క్లాస్ లో ఉందో చేస్తాం. సో ఈ పర్టికులర్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ది నంబర్ ఫార్మాట్, దెన్ ఈ సేల్స్ ని ఈ 1000 డెసిమల్ సెపరేటర్ లో తీసుకో. అంటే 1000 వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఒక కామా రావాలి అండ్ డెసిమల్ వాల్యూస్ లో 2 డెసిమల్ పాయింట్స్ రావాలి. ఈ పర్టికులర్ సేల్స్ అనేవి ఈ ఫార్మాట్ లో రావాలి అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను. లేదా నాకు డాలర్ కూడా రావాలి, డాలర్ ఫార్మాట్ లో కూడా రావాలి. సో నేను డాలర్ ఇచ్చి హ్యాష్ కామా హ్యాష్ హ్యాష్ 0.00 అంటే 3 డిజిట్స్ తర్వాత కామా రావాలి, అంటే 1000 సెపరేటర్ గా కామా రావాలి అండ్ ముందర డాలర్ రావాలి అండ్ డెసిమల్ వాల్యూ తర్వాత 2 zeros రావాలి. దిస్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్. సో నేను ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నంబర్ ఫార్మాట్ అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నంబర్స్ కి ఫార్మాట్ ని చేంజ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ చేంజ్ ది ఫార్మాట్ ఆఫ్ ది నంబర్స్. బట్ కానీ నాకు ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ ని నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఖచ్చితంగా టెక్స్ట్ ని నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే దేర్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ నంబర్ హ్యాష్. ఓకే, నంబర్ హ్యాష్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ ఉంది. నంబర్ హ్యాష్ అనేది ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ అనేది యాక్చువల్లీ నంబర్, అది 4 డిజిట్స్ లో ఉంది. సో దీన్ని నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేయి అని చెప్పడానికి నంబర్ హ్యాష్ ని యూజ్ చేస్తాం. నంబర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ నంబర్ ని ఫార్మాట్ చేంజ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. కానీ నంబర్ హ్యాష్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే టెక్స్ట్ లో ఉన్న నంబర్ ని మనం నంబర్ గా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నంబర్ అండ్ నంబర్ హ్యాష్ ఈస్ యూజ్ టు ఇంటర్ప్రిట్ అ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ యాజ్ నంబర్స్. ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ని అది నంబరు అని చెప్పడానికి మనము నంబర్ హ్యాష్ ని యూజ్ చేస్తాము. సో ఇప్పుడు నేను నంబర్ హ్యాష్ యూజ్ చేశాను, టెక్స్ట్ మీద యూజ్ చేసి అది యాక్చువల్లీ నంబరు, అది 4 డిజిట్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంది అని చెప్తున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్, చూడండి మళ్ళీ ఆ టెక్స్ట్ కాస్త నంబర్ లో కన్వర్ట్ చేసాం. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts between text, number and number hash? No, sir. Okay, so these are interview questions basically. What is the difference between number and number hash? So if you wanted to convert a text to a number, then you will use a number hash and then you will specify the format of the number, and number is function is used to just change the already existing format of a number. Left and right. So what is the left and right? For example, products and orders. Okay, so let us take variables, table files, so Excel file, variable finish. Let us take table and here so now this is the data that we have. Now ఇందులో నేను
reload. స్టోర్ ఫైల్ లోడ్ చేస్తేనే స్లో అవుతుంది ఎందుకు ఇది? So unloading some sample source data. Now these are the types of fields that we have. So let us take product. So product లో మనకు different kinds of values ఉన్నాయి. So నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ 6 క్యారెక్టర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటున్నా. సో మనకు different names different length లో ఉన్నాయి. So I wanted to only maintain first 6 or 7 string values. ఓకే, నేను అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ప్రోడక్ట్ మీద left of product comma 7 as product అని చెప్తా. అంటే ఏం చెప్తున్నాను, లెఫ్ట్ లో ఉన్న ఫస్ట్ 7 లెటర్స్ మాత్రమే తీసుకో అని చెప్తున్నా. సో నౌ when I just do a save and reload, ఓన్లీ ఫస్ట్ 7 లెటర్స్ ని తీసుకొని ప్రోడక్ట్ లాగా చూపిస్తుంది మనకి. అదే నేను ఓన్లీ రైట్ వి తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను. సో రైట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 7 సేవ్ చేసి రీలోడ్ చేస్తే వాట్ డస్ ఇట్ టేక్స్? ఇట్ టేక్స్ ఓన్లీ ది రైట్ వాల్యూస్, రైట్ 7 వాల్యూస్. సో రైట్ 7 వాల్యూస్ ని తీసుకుంటుంది మనకి. సో మీరు ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూని కట్ చేసి తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ లో 5 లెటర్స్ రైట్ లో 5 లెటర్స్ కావాలి నాకు, లేదా లెఫ్ట్ లో 3 లెటర్స్ రైట్ లో 3 లెటర్స్ కావాలి నాకు. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 7 అండ్ స్పేస్ ఇచ్చి మధ్యలో అండ్ రైట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 7 అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే లెఫ్ట్ లో 3 తీసుకొని ఆ 3 ని రైట్ లో 3 తో కంబైన్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్. అండ్ యూజ్ చేసి మధ్యలో స్పేస్ తీసుకొని సెపరేటర్ గా అండ్ యూజ్ చేసి లెఫ్ట్ ని రైట్ ని 3 లెఫ్ట్ 3 ని రైట్ 3 ని కంబైన్ చేసి నేను సింగిల్ వాల్యూగా ప్రోడక్ట్ అని చూపిస్తున్నాను.
సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒకటే వాల్యూని 2 వాల్యూస్ గా సెపరేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ 2 వాల్యూస్ ని కంబైన్ చేస్తున్నారు. సో మనకు లెఫ్ట్ లో ఉన్న 3 అండ్ రైట్ లో ఉన్న 3 మధ్యలో స్పేస్ తో డిఫరెన్స్ తో కంబైన్ అయిపోయి సింగిల్ ఫీల్డ్ గా చూపిస్తుంది. అండర్స్టూడ్ సార్, బట్ అది ఫంక్షనా సార్? యా, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అండ్ ఇది ఫంక్షన్ కాదు. దిస్ ఈస్ ది కంబైనింగ్ టెక్నిక్. ఫీల్డ్స్ ని కంబైన్ చేసే టెక్నిక్. యూ కెన్ కంబైన్ ఎనీ ఫీల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు Q1 ని 2 ని 3 ని 4 ని కంబైన్ చేయాలి అంటే యూజ్ చేసి మధ్యలో సెపరేటర్ యూజ్ చేసి స్లాష్ అండ్ అంటే నేను ఇక్కడ స్లాష్ సెపరేటర్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, కంబైన్ చేసేటప్పుడు 2 ఫీల్డ్స్ మధ్యలో స్లాష్ ని సెపరేటర్ గా యూజ్ చేస్తున్నా. ఒకదానికి హైఫన్ యూజ్ చేస్తున్నా, ఇంకో దానికి ఓకే ఎక్స్క్లమేటరీ యూజ్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఇలా మీరు మల్టిపుల్ కంబైన్ చేసుకోవచ్చు ఇంటూ సింగిల్ ఫీల్డ్. ఓకే, అదే మీకు లెఫ్ట్ రైట్ కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ లో 3 రైట్ లో 3 తీసుకున్నారు, బాగుంది. సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ -3 అంటున్నా. పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాకుండా నెగిటివ్ వాల్యూ ఇచ్చాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, వాల్యూ అనేది రాదు. అంటే మీరు వాల్యూస్ ని ఎప్పుడైనా కూడా లెఫ్ట్ రైట్ యూజ్ చేసినప్పుడు నెగిటివ్ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేయకూడదు. కానీ నాకు ఏం కావాలి అంటే ఈ మధ్యలో ఆలిస్ మటన్ లో నాకు CEM మాత్రమే కావాలి. ఓకే, CEM మాత్రమే కావాలి. ఈ మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి. మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ కావాలి అంటే ప్రతి ఒక్క దానికి నాకు 3 లెటర్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ 3 లెటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే కావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మేడ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ 3, 3 అంటే నేను ఏం పెడుతున్నాను, మిడ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ప్రోడక్ట్ 3, 3 అని చెప్తున్నా. సో మిడ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ 3, 3 అంటే ఏమవుతుంది అంటే సో ఇక్కడ ఆలిస్ మటన్ సెలెక్ట్ చేస్తే నువ్వు ICE వచ్చింది. ICE అంటే నేను ఏమి ఇచ్చాను అక్కడ వాల్యూ 3, 3 అని ఇచ్చాను. 3, 3 అంటే థర్డ్ స్ట్రింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ 3 స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే తీసుకో. ఆలిస్ లో I అనేది థర్డ్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఆ థర్డ్ స్ట్రింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ 3 లెటర్స్ మాత్రమే తీసుకో అని చెప్పాను. అంటే ఏ లెటర్ నుంచి మీరు ఆ నెక్స్ట్ ఏ లెటర్ కౌంట్ వరకు తీసుకోవాలనేది మీరు మిడ్ అనే ఫంక్షన్ లో స్పెసిఫై చేస్తే దట్ విల్ టేక్ ఓన్లీ దోస్ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఇంటూ కన్సిడరేషన్. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. యానిసీడ్ సిరప్ తీసుకుంటే ISE అని వస్తుంది. యానిసీడ్ సిరప్ ISE అని వస్తుంది మనకి. ఓకే, సో ఇలా మనము మిడ్ అనే ఫంక్షన్ ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. అండర్స్టూడ్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ స్ట్రింగ్ మోడిఫికేషన్ ఫంక్షన్స్. స్ట్రింగ్స్ మీద మనము మోడిఫై చేస్తాం కాబట్టి లెంత్ అనేది ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెన్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ -3.
సో నేను లెన్ ఓకే ఫస్ట్ లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అనేది చూపిస్తాను. సో లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ లెంత్ ఎంత అనేది మనకు చూపిస్తుంది. సో ఆరిస్ మటన్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ లెంత్ ఎంత అనేది మనకు అంటే ఈ లెంత్ అంటే లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో లెన్ అనే ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది లెంత్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రింగ్ వాల్యూ. Is used to find out the length of the string value. Now I am using right of len of product comma minus. I am using this function అంటే ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద రైట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి -3 యూజ్ చేస్తాం. సో లెట్ us see how the result looks. So it will not work with the combination of left and right. సో మరి లెంత్ అనే ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఫంక్షన్? సో లెంత్ అనేది ఎప్పుడు మనకి యూజ్ అవుతుంది అంటే పర్టికులర్ గా ఒక స్ట్రింగ్ వాల్యూ కౌంట్ ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి, దాని పర్టికులర్ లెంత్ ఎంత అనేది కనుక్కునే ప్రొసీజర్ లో మనకు లెంత్ అనే ఫంక్షన్ మనకు యూజ్ అవుతుంది. సో నేను లెంత్ ని I'm just trying to సో దీన్ని మీరు ఇప్పుడు కాంబినేషన్ లో రైట్ ని లెఫ్ట్ ని యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే లెంత్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ యూజింగ్ లెంత్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే సో లెంత్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా ఐఎమ్ యూజింగ్ left function left of product comma len of product. సో లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా లెంత్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్. బేసికలీ లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా నంబర్. మీరు ఎంత నంబర్ మెన్షన్ చేస్తే అన్ని లెఫ్ట్ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది. అదే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా లెంత్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకొని లెంత్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా నేను మైనస్ రైట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 5. సో నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ని తీసుకో, ఈ ప్రోడక్ట్ లో లెఫ్ట్ వాల్యూస్ ఎన్ని తీసుకోవాలి, లెంత్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా రైట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 5. అంటే ప్రోడక్ట్ లెంత్ అయితే ఎంతైతే ఉంటుందో సపోజ్ 10 ఉంది అనుకుందాం, 10 మైనస్ రైట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 5 10 మైనస్ 5 తీసేస్తే మిగతా వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి, 5 వాల్యూస్ ఏ వస్తాయి. అంటే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ కామా 5 వాల్యూస్ తీసుకో అని చెప్తున్నాను నేను. అంటే రైట్ లో ఉన్న 5 వాల్యూస్ తీసేస్తే లెంత్ లో ఎంతైతే మిగులుతుందో అంత నంబర్ మాత్రమే తీసుకో. డైనమిక్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ కి 10 ఉంటది లెంత్, ఒక ప్రోడక్ట్ కి 20 ఉంటది లెంత్, ఒక ప్రోడక్ట్ కి 30 ఉంటది లెంత్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ లెంత్ ఎంతైతే ఉందో దాంట్లో నుంచి 5 తీసేయి, రైట్ 5 అంతే. అర్థమవుతుందా ఇది? ఎస్ సార్. సో ఇలా మీరు లెఫ్ట్ రైట్ ని లెంత్ అనే కాంబినేషన్ తో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. So this is about left, right
mid, length functions. Next comes trim. What is the generic meaning of trim? What is the general meaning, guys? Trim key. To avoid unnecessary things. Trim means Are cleaning, there? sir. Trim means Cleaning, అర్థం కాలేదు. removing, sir. Not exactly kind of a word removing, but adjusting. Okay, so Okay. when you go for your trim to the haircut salon, he will not remove your hair, he will adjust your hair. Okay, సో ట్రిమ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంప్లాయీ నేమ్ ని మెయింటైన్ చేసుకునేటప్పుడు వినోద్ కి నేమ్ ముందర స్పేస్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు, యశ్వంత్ కి నేమ్ తర్వాత స్పేస్ ఎక్కువ ఇచ్చాడు, హర్షినికి నేమ్ తర్వాత స్పేస్ ఉంది, నేమ్ కి ముందర స్పేస్ ఉంది, ఎక్స్ట్రా స్పేస్. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ మనకు అన్ని వాల్యూస్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ స్పేస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఓకే, సో కస్టమర్ అనేది నేమ్, అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, ఎల్ ట్రిమ్ ఆఫ్ కస్టమర్ యాజ్ కస్టమర్. అదే రైట్ సైడ్ ఎక్కువ స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, ఆర్ ట్రిమ్. అదే టూ సైడ్స్ స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, జస్ట్ ట్రిమ్. ఎక్స్ట్రా స్పేసెస్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి మాత్రమే మనము లెఫ్ట్ ట్రిమ్ కానీ రైట్ ట్రిమ్ కానీ ట్రిమ్ అనే ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. వెరీ సింపుల్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండర్స్టూడ్? Yes, sir. కానీ ఇక్కడున్న డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వినోద్ స్పేస్ చాలా స్పేస్ ఉంది, కుమార్ అని ఉంది అనుకుందాం, తర్వాత స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది. మీరు ట్రిమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు కుమార్ తర్వాత ఉన్న ఎక్స్ట్రా స్పేస్ వినోద్ కి ముందర ఉన్న ఎక్స్ట్రా స్పేస్ పోతుంది, కానీ వినోద్ కి కుమార్ కి మధ్యలో ఉన్న ఎక్స్ట్రా స్పేస్ పోదు. అర్థమైందా? అండర్స్టూడ్ గైస్? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So these are basic string functions. Strings ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడానికి యూసే ఫంక్షన్స్. క్లాస్. సో క్లాస్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ రేంజెస్. ఓకే, సో క్లాస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ విచ్ ఇస్ యూజ్ టు క్రియేట్ ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ రేంజెస్. ఇంటర్వెల్స్ ఆర్ రేంజెస్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's take sales table, test, save and reload. సేల్స్ అనేది తీసుకుందాం. ఈ సేల్స్ లో మనకు 150, 200, 300, 500, 1200, 1490, 3000, 4000 డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నానంటే, త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బకెట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఒకటి 0 to 1000 అనేది ఒకటి, 1001 to 2500 అనేది ఒకటి, 2500 to 4000 అనేది ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటా. అంటే మొత్తం సేల్స్ కి, ఈ సేల్స్ ఉన్న వాల్యూస్ కి 3 ఇంటర్వెల్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. 0 నుంచి 1000 వరకు ఎన్ని సేల్స్ ఉన్నాయి, 1001 నుంచి 2500 వరకు ఎన్ని సేల్స్ ఉన్నాయి, 2501 నుంచి 4000 వరకు ఎన్ని సేల్స్ ఉన్నాయి. ఇలా నేను ఒక బకెట్ క్రియేట్ చేసి ఆ బకెట్ లోపల సేల్స్ చూపించాలి అనుకుంటున్నా. అర్థమైంది కదా బకెట్ అంటే ఏంటి, ఇంటర్వెల్స్ అంటే ఏంటి? వినోద్, సుబ్రావ్? Yes, sir. సో
బకెటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్వెల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ సేల్స్ ఉంది, ఈ సేల్స్ కి నేను క్లాస్ ఆఫ్ సేల్స్ కామా 1000 అంటున్నా యాజ్ సేల్స్ అండర్స్కోర్ బకెట్. ఓకే, మనం ఏంటి అంటే క్లాస్ యూజ్ చేసి మనము ఇష్టం వచ్చిన బకెట్స్ ని క్రియేట్ చేయలేము. 1000 అని ఇస్తే 1000 డిఫరెన్స్ తోనే 0 to 1000, 1000 to 2000, 2000 to 3000 ఇట్లా ఎవ్రీ బకెట్ కి 1000 డిఫరెన్స్ తో బకెట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అదే మనం ఇండివిజువల్ గా నేను చెప్పా కదా ఇందాక 0 to 1500, 1500 to 5000 ఇలా మనకు నచ్చిన బకెట్స్ కావాలి అనుకుంటే దానికి మనం ఇఫ్ కండిషన్ వాడాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సేల్స్ బకెట్ ని చూసారంటే మీరు మనకు ఇక్కడ 0 less than or equals to x less than 1000. ఈ x అనేది నథింగ్ బట్ దిస్ x is nothing but దిస్ సేల్స్ వాల్యూ. ఓకే, అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ 150 సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో, దిస్ 150 is x which belongs to between 0 to 1000. 1200 సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో, 1200 is the x value which falls between 1000 to 2000. 3000 is the x value which falls between 3000 to 4000, and 4000 is the value which falls between 4000 to 5000. సో ఇలా మీరు ఈ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈ సింబల్ కాకుండా హైఫన్ వాల్యూని రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు, హైఫన్ వాల్యూని పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు. సో హైఫన్ వాల్యూని పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు నేను ఈ మొత్తం పోయి హైఫన్ వాల్యూ రావాలి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే రీప్లేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ కామా వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు రీప్లేస్, I wanted to replace this with this. హైఫన్ తో రీప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నాను. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాల్యూ మొత్తం హైఫన్ తో మనకు రీప్లేస్ అయ్యి బకెటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఇంటర్వెల్ సిస్టమ్ మనకు బాగా కనపడుతుంది. చూడండి 0 to 1000, 1000 to 2000, 3000 to 4000, 4000 to 5000. మనకి ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని బట్టి బకెట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే మనకు 0 to 1000 వచ్చింది, 1000 to 2000 వచ్చింది, కానీ 2000 to 3000 రాలేదు, క్రియేట్ అవ్వలేదు బకెట్. ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ 2000 to 3000 మధ్యలో వాల్యూస్ లేవు కాబట్టి ఆ బకెట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. మనకి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ని బట్టి మనకు బకెట్ ఇంటర్వెల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? Yes, sir. Is it clear, Vinod, Subbarao? Yes, sir. Yes, sir. So you can use this class function on any field, fact field, in order to create the buckets or intervals to see under which interval does that particular sales belongs to. Why did Harshini left? He wanted to discuss about the if condition. Okay, so tomorrow we will continue. ఎందుకంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ అన్ని వాళ్ళిద్దరూ ఉండాలని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మనం ఇఫ్ కండిషన్ యూస్ చేస్తాం. ఇఫ్ కండిషన్, నల్ వాల్యూస్, మ్యాచ్, మిక్స్ మ్యాచ్, వైల్డ్ మ్యాచ్, and row number and tail functions. I think tomorrow I can complete the functions concept. So day after tomorrow we can start with the data model, which we can close by 2 days. I think in 3 days scripting can be closed. Okay, sir. Okay, so Yes, sir. ఇవాళ మనం Okay. ఒక 15 minutes పే చేసాం కాబట్టి రేపు ఒక 15 minutes ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాం. రేపు ఫంక్షన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్ కొన్ని సినారియోస్ ఇవ్వండి సార్, కొద్దిగా మాకు ఏదన్నా మామూలు టాస్క్ ఇచ్చినట్టు. ఈ స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయాక ఇస్తా సినారియోస్, తొందరపడకండి. ఓకే. ఎందుకంటే మీకు ఫంక్షన్స్ తెలియకపోతే మీరు కొన్ని చేయలేరు. సో నేను ఓకే, అంటే చేస్తున్నాం కదా సార్, మళ్ళా